विश्व आज पालुछि आंतर्जातिक योग दिवस। ଏହି ଅବସରରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। କୋଟପାଡ଼ ଭୈରବ ପଡ଼ିଆ, କୋଟପାଡ଼ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ପାର୍କ ପରିସର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଯୋଗ ଦିବସ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୋଟପାଡ଼ ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏମ୍ ଶଙ୍କର ରାଓ, ଇଓ କମଲେଶ ମହନ୍ତ, କୋଟପାଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ସମର୍ଥଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଯୋଗ ଦିବସ ବୋଲି ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ସମୟ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଗୁରୁମାନେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଗଗୁରୁ ବିଜୟ ଖାଡ଼ଙ୍ଗା, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ନାୟକ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର କର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ରାମେଶ୍ୱର ଜେନା, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତୋପନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଏକ୍ସ ଆର୍ମି ଗୌରାଙ୍ଗ ନାୟକଙ୍କ ସହିତ କୋଟପାଡ଼ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଓ କୋଟପାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସମାଜସେବୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବପିଢ଼ି ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯୋଗ ଦିବସ 2015-21 ଜୁନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯୋଗ ଦିବସକୁ ନେଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ, याकू अंतर्जातीय योग दिवस भाव पालन करा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। धरतु 100 रु ऊर्ध देश पूरा पृथ्वी रे योग दिवस यही दिन रे पालन करुचंती एवं योग माध्यम रे पूरा विश्व केमती स्वस्थ रहिबे समस्त नागरिक, सेटा उद्देश्य थिला प्रधानमंत्री। अतएव भारत रो जो पारंपरिक स्वस्थ रहबार जो कला कहतु कि तार गोटे पद्धति कहतु, संस्कार कहतु, ताकू विश्व दरबार गोटे मान्यता देवा एवं विश्वर लोकों को रोगमुक्त रखा सहित रोगजनित जो प्रकार औषध एवं ट्रिटमेंट में खर्च होते से खर्चांतर बंचाइबा, एते बड़ पवित्र काम जोड़ा प्रधानमंत्री करिसंती। विश्ववासी मु कहबी तांका पाखरे ऋणी एवं आज विशाखापाटना ठारे 3 लाख रु ऊर्ध्व लोकों सांगरे एका सांगरे जोग करिसंती, जोटा कि गोटे विश्व रेकर्ड, वर्ल्ड रेकर्ड। तेणु यही प्रकार दिनक दिन भारतवर्ष को जो प्रकार विश्व दरबार प्रधानमंत्री मोदी जी उपस्थापन करुँच भारतर मान सम्मान बढ़ुची, जोटा से कहते जे विश्व गुरु दिने भारत हम। मु तो कहबी जो दिन आम पूरा विश्व रे योग को नहीं कि इंटरनेशनल डे ऑफ योग करिया पर आम एप्रुवाल पाइलु यूनाइटेड नेशन ठारू, जातिसंघ ठारू, सही दिन भारत विश्वगुरु हो गला बोली मु कहबी। 11तम अंतर्जातीय विश्व योग दिवस को समस्त को हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागत। आज कोटपाड़ महाविद्यालय आमर समस्त छात्र छात्री एवं सहकर्मी मानक नहीं अंतर्जातीय विश्व योग दिवस पालन करा जायतिला। एही परिप्रेक्षी रे आमर योग शिक्षक जड़े उपस्थित थिले, तांको नाम श्रीयुक्त रवि कर। सुंदर भाव में आम छात्र छात्री मानक विभिन्न प्रकार योग एवं प्राणायाम शिक्षा देते एवं योगर महात्म्य, प्राणायाम उपकारिता ए संपर्क में विस्तृत भाव में समस्त छात्र छात्री मानक अवगत कराइथिले। योग होची एमती एक बलिष्ठ माध्यम, योग द्वारा शरीर को आम निरामय रखिपारिबा एवं योग करिबा द्वारा आज युव समाज किभली भाव में सोशल मीडिया रे सब बेले व्यस्त रहउछंती, सेथिरु किछ समय निवृत्त रही शरीर को ध्यान देवाई किछ समय योग करंतु, जो द्वारा से मानकर शिक्षार एकाग्रता सृष्टि होगा सहित सुस्थ एवं निरामय जीवन यापन करें। एवं समग्र भारत वर्ष रे आज योग दिवस पालन कर निश्चित भाव में आमर युवपीढ़ी मानक यह प्रेरणा देव एवं परवर्ती समय किभली भाव में एक सुस्थ समाज गठन करिबारे से माने प्रमुख भूमिका ग्रहण करेंगे एवं सेटा होची आज अंतर्जातीय योग दिवसर विशेष उद्देश्य। कर योग, रुह निरोग, सब प्रतिदिन योग आसन प्राणायाम करा द्वारा देह पूरा मन शांत रू। खाली आम एक्सरसाइज ये से कले खाली गोटे आमर ये आसन प्राणायाम योग एक्सरसाइज करने द्वारा मन शांत रुए प्लस शरीर ठीक रही थाए। आ प्रतिदिन आम जदि योग आसन प्राणायाम करवा आमर देह मन सुस्थ सब जगह हम समस्ते। आज जून 21 गोटे दिन करवा कथा नहीं, प्रतिदिन आम नहीं योग आसन प्राणायाम करवा अच्छे, प्रतिदिन कले बहुत भल रहिबो। समस्ते आसिक प्रिंसिपाल अध्यापक समस्ते आसिक आज करूँ
ସବୁ ଯାକ ଆସନ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ହେଲେ ବି କପାଳ ଭାରତୀ, ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ଆଉ ଭସ୍ତ୍ରିକା ସବୁ ଯାକ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ, ବହୁତ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ସବୁଦିନ କରିବା କଥା। ସମସ୍ତ କଟପାଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଯୋଗ, ତାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚୟ ମିଳିଛି ଏବଂ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛୁ। ଆଜିର ଯୋଗ ଦିବସରେ ଏହି ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଆମର ଯୋଗ ଦିବସର ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି କାମନା କରି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଘରେ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶ୍ର ବାବୁ, ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଶରୀର ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଆଉ ଆମେ ନିରୋଗ ରହିପାରିବା। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ଯେଉଁ ବିକାର ଅଛି, କାମ, କ୍ରୋଧ, ମଦ, ଲୋଭ, ଅହମ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ବିକାର ଯାକ ଅଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ ଆଉ ଏସବୁରୁ ଆମକୁ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଉ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ, ଆମର ଶରୀର ବଳ ଠିକ୍ ରହିବ, ଆମର ମନ ବଳ ବି ଠିକ୍ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ପରିବାରର, ସମାଜର, ଆମ ଦେଶର ଆମେ ମଙ୍ଗଳ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇପାରିବୁ। ତ ଯୋଗ ଚାଲିଛି 11 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆମର ଏଇଟା ତ 2015ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏବେ ତ 2025 11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଭାଇମାନେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାଇମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଆମେ ସବୁ ଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆମର ତ ଆସନ ବହୁତ ଅଛି। ଆମେ ଏକପାଦ ଆସନ କରୁଛୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ, ଆଉ ତ ଆମର ପବନ ମୁକ୍ତାସନ ଅଛି, ନୌକାସନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଗକୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର ବି କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମନର ଶାନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହୁଛି। ସମସ୍ତେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧି କଲେଣି। ଏହା ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତର ଏହା ବିରାଟ ଅବଦାନ କହିଲେ ଚଳେ। ଏହାକୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଜାତିସଂଘ ବି ଏକ ସ୍ୱୀକାର କଲା ଏବଂ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଭାବେ ଆଜିର ଦିବସକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଗତ ଭାବେ ଯୋଗ ଚାଲି ଆସିଛି ତାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। କୋଟପାଡ଼ରୁ ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜ୍ୟୋତିପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।